بعض لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ باہر تو پٹ کے آتے ہیں مگر گھر میں داخل ہوں تو بیوی کے سامنے ایسے آنکھیں چڑھائیں گے لگتا ہے کہ بس یہی ہے، پہلوان آ گئے ہیں کوئی، باہر 10 گالیاں سن کر کے آئیں گے اور بیوی پہ آ کر وہ غصے کو نکالیں گے۔ حضرات یہی وجہ ہے، یہ حدیث شریف ہے، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکیم قشیری، انہوں نے غور سے سنیے گا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری بیویوں کا حق ہم پر کیا ہے؟ ہماری بیویوں کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی تمہاری بیویوں کا حق تم پر یہ ہے کہ جیسا تم کھلاؤ، جیسا تم کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، اور جیسا تم پہنو ویسا انہیں پہناؤ، اور اگر کسی شرعی ضرورت کے تحت مارنا پڑ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو اور اس سے برا بھلا نہ کہو، اس سے گالیاں نہ دو اور اسے تنہا نہ چھوڑو، مگر گھر میں یعنی اگر تمہارے ساتھ وہ کہیں ہو تو گھر کے علاوہ اسے تنہا نہ چھوڑو۔ یہ 5 باتیں آپ کے نبی فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی کہ بہترین کامل ایمان وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق اچھا ہو، اور تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے نرم دل رکھتا ہو۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھو۔ تو میرے نبی کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتے تھے اپنی بیوی سے۔ جب حضرت عائشہ ایک دن میرے نبی بس ختم کر رہے ہیں، ایک دن میرے نبی کے ساتھ میں ہے حضرت عائشہ، تو ایک جنگ میں تشریف کسی سفر میں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگائیں۔ تو حضرت عائشہ کی اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی، پتلی دبلی تھی، تو حضرت عائشہ پر عرض کرتی ہے رسول اللہ جی ضرور دوڑ لگائیں گے۔ اب جب دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، نبی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب بہت سالوں کے بعد حضرت عائشہ کا وزن بھاری ہو گیا، ایک جنگ پر گئے ہوئے تھے، میرے نبی نے سارے صحابہ کو بھیجا جاؤ تم لوگ آگے چلے جاؤ، خوب آگے چلے جاؤ کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ پھر میرے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگائیں۔ تب حضرت عائشہ دوڑ لگاتی ہیں تو اب کی بار نبی آگے نکل گئے، وہ پیچھے رہ گئے۔ تب میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو اپنی بیوی سے مذاق کرنا تہذیب کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں یہ بھی سنت رسول ہے نا، مگر اگر بیوی کو اور شوہر کو ساتھ میں کھاتے ہوئے ساس دیکھ لے تو بھائی قیامت آ جاتی ہے۔ اور اگر بیوی نے ساس نے یہ سن لیا کہ میرے بچے نے میرے لڑکے نے میری بہو کو سلام کیا ہے، تب پورے محلے کی عورتوں کے ساتھ میٹنگ شروع، لو بہنی ہمارا بھیا تو ہمارا ہاتھ سے نکل گیا، جمعہ 8 دن ہوا ہے اپنی مہروہ کو سلام کر رہا، بیوی کا غلام ہوئی گواہ ہے۔ تو یہ ہے شریعت سے دوری کا نتیجہ کہ ہم نے سلام کرنے کو بھی بیوی کی غلامی پر محمول مانا ہے، یہ شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر آج شوہر اپنی بیوی کو سلام کر لے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کہ بیوی کا جو شوہر اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے وہ بیوی کا غلام ہوتا ہے۔ آپ چاہے جو سمجھو، مگر میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، اپنے علماء سے سنا ہے کہ میرے نبی جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا بیوی کو سلام کرنے والا بیوی کا غلام نہیں ہوتا، میرے نبی کا غلام ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنت مصطفیٰ۔ کیا کہنے، بہت عمدہ پروگرام۔ بس تقریر ختم ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب عمل کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے نا عمل انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ان ماں بہنوں سے بس صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آج کی شادیوں میں جو سب سے زیادہ فکر کی بات ہے مسلمانوں کے گھروں میں، ادھر دیکھیے، جو مسلمانوں کے گھروں میں جو سب سے زیادہ فکر والی بات ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ہمارے گھروں میں بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔
60 साल की औरतें, 50-50 साल की औरतें जिनके नवासे भी हैं, पोते भी हैं, मगर ये लाली पाउडर लगा करके ऐसा मुंह बनाने बैठी हैं कि शक्ल भी पहचानने में नहीं आती। अब तो सुनते हैं ब्यूटी पार्लर निकला है, वो शक्ल ही तो बदल देते हैं, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। बुढ़ियां हो गई 60 साल 50-50 साल की औरतें, मगर बेटे की या पोते की शादी है तो पूछो मत इनके मेकअप का। सिर्फ दिसंबर की सर्दी है मगर ये आधी आस्तीन के कपड़े पहन नहीं है। और अगर मौलाना कबीर साहब मस्जिद के मेंबर से कहे कि बहनी पर्दा करो तो ये कहती है ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, ये पुराने दिमाग के हैं, इन्हें क्या मालूम कि नया फैशन क्या चल रहा है। मेरी बहन तुम्हारी इस बेपर्दगी ने हमें शर्मिंदा करा दिया है। पूरे भारत में तुम्हारी इस बेपर्दगी की वजह से शर्मिंदा हो गए हम। पिछले 2 साल से हिजाब का मसला चल रहा है अपने मुल्क में, तुम्हारे पर्दे पर गैरों की नजरें टिकी हुई हैं। दुनिया यही चाहती है कि तुमको नंगा सर देखें, यानी जिस तरह से दूसरी कौमों की बेटियां नंगे सर रहती हैं ऐसे ही वो तुम्हें देखना चाहती हैं। खुदारा तुम कनीज़ फातिमा हो और उस फातिमा की कनीज़ हो कि जिनकी जब मौत विसाल होने वाला था तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी कि ए लोगों मेरे जनाजे को रात में उठाना, दिन में ना उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। उस सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ हो वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, क्योंकि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। और अगर हम आपको समझाएं कि भाई अपनी बहन बेटियों को पर्दे के लिए कहा करो, उनसे कहो कि वो पर्दा करें, तो आपके भी दिमाग खराब हो गए। आप कहते हैं मौलवी साहब आपको क्या पता, मैं अपनी बीवी के बारे में आपको क्या बताऊं, मेरी बीवी तो बिल्कुल दिल की साफ है, मेरी बेटी तो दिल की बहुत साफ है, मेरी बीवी मेरी बहन तो बहुत नेक है। इस तरह की तागिलात आप क्या करते हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आखिरी बात है, दिल की तख्ती पे लिख लेना, क्या आपकी बीवियों के दिल, मेरी बीवी के दिल, आपकी बेटियों के दिल, आपकी बहनों के दिल, मेरी बहन बेटियों के दिल, क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ होंगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी हैं और साथ में नबी की 2 बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों मेरे नबी की खिदमत में हैं। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जो नाबीना सहाबी थे, वो देख नहीं पाते थे, वो हुजूर के घर की तरफ आ रहे हैं। जब नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा न गया, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो आका फरमाते हैं उम्मे सलमा अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अरे जब 1400 साल पहले हमारा नबी एक नाबीना से अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की आपकी ये बहन बेटियां क्या आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी। आज जरूरत इस बात की है कि पर्दे का ख्याल रखो और इतने पर्दे का एहतमाम करो कि दुनिया भूल भी जाए कि इस्लाम में पर्दा नहीं है। इस्लाम दुनिया ये भूल जाए कि इस्लाम में पर्दा, वो ये जो सोचते हैं कि इस्लाम में पर्दा नहीं है इसमें वो भूल जाए और उनको समझ में आ जाए कि पर्दा कितना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस माँ का बेटा हूँ, आपकी माँ, आपकी जन्नत आपकी माँ के कदम के नीचे है, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदम के नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह 37 साल मेरे बाप के निकाह में रही, 1.5 किलोमीटर मेरा खेत है। पूरी जिंदगी में शायद 1 या 2 बार मेरे वालिद साहब के साथ मेरी माँ मेरा खेत देखने गई थी। गरीबी के जमाने में गांव की और औरतें मजदूरी करती थी, चूंकि मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है मगर बेपर्दा रहना ये बुरी बात है। मजदूरी कोई खेतों में जाएंगी औरतें तो जाहिर से बात है बेपर्दगी होगी। अल्लाह का शुक्र है मेरी माँ ने गरीबी तो बर्दाश्त की है लेकिन बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं की। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ ने 2 ही बेटों को जन्म दिया मगर अल्लाह ने दोनों को आलिम दीन बना दिया है। बस यही कहना चाहता हूँ, आप अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करो। मजदूरी करेंगे 300 रुपया कमाएंगे
तो तुम्हारे नस्लों की किस्मत समझ आएगी, नस्लों के मुकद्दर समझ जाएंगे। पर्दे का ख्याल रख मेरी बहन, हमारी इज्जत तेरे हाथों में महफूज होना चाहिए। और इतना पर्दा करो, इतना पर्दा करो कि तुम्हें देख करके तुम्हारे आस पड़ोस में जो गैर मुस्लिम औरतें रहते हो वो भी पर्दे का एहतमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी याद की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शरीयत की रोशनी में